So our topic is personality development. So what is personality? Just you think making good figure or ornament, making beauty ourselves is not the personality development. So we are having many parameters, many factors if you are a personality person. So for example, you see discipline is one among the personality. Duty conscious, health, friendship and friends. Reading improves your personality. Knowing language, positive thinking, time management, fearlessness, good behavior, importance of leisure, sense of humor, presence of mind, the power of ambition, the quality of thinking, ego, sportiveness, get yourself organized, self-assessment, self-esteem, self-denial, goal setting, sense of accountability, what is to be given to our children. So we are having a 25 parameters to make the personality development. Among that, if you follow just one or two or three properly, you can become the better man to achieve anything in the world. You understand what I talk? Tamil pesra. Just okay. The next. What is personality? You see, personality does not mean just physical fitness and pleasing look. பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கிறது அல்லது நல்ல நீட்டா ட்ரெஸ் பண்றது, it is not the personality. First understand your thinking is entirely different for the meaning of personality. It includes intelligence and the character of an individual in addition to look. லுக் இல்லைன்னு சொல்ல, என்ன சொல்றா, பார்க்கறதுக்கும் லுக்னா நம்ம முகத்தை மாற்ற சொல்ல, பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வந்து நான் சொல்ல, இருக்கிற முகத்தை அழுக்கு இல்லாம இருக்கிற சட்டை அழகா போடு. In addition to the look, we need the intelligence and the character. That is a general concept. It was due to the positive interaction with the people. Wherever you go in the world, வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பினீங்கன்னா நீ சந்திக்கிற மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையான கோணத்தில் இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு வகையான மூளையில் இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு வகையான சிந்தனையில் இருப்பாங்க. பிரச்சனை பண்ணுறவனா இருப்பான், நல்லது பண்ணுறவனா இருப்பான். ஸோ we are facing different kinds of peoples. நம்ம மேலே தப்பே இருக்காது, இடிச்சிட்டு வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்தியான்னு கேட்போம். 100% நம்ம மேலே தப்பு இருக்காது. பட் we have to make all that as a positive manner. சரி, நமக்கு நேரம் சரியில்லை போட்டு திட்டிட்டு போறோம், அவன்கிட்ட போய் வழியில் சண்டை போட்டுருந்தா 2 பேரும் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும். So let us make all that positive manner. So it is due to the positive interaction with the people. It is a gradual process. It will not come in a single day. எந்த செயல்பாடும் உங்களுக்கு ஒரே நாளில் தயவு செய்து வந்து விடாது. ஒரு விதையை போட்டவுடன் அது கனியை கொடுப்பதில்லை. முளைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது. செடியாகிறதுக்குள்ள அது படுற பாடு இல்லை. எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்லேருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செடியாக வந்து மரமாக வர்றதுக்குள்ள ஆடு கிடைக்குது, மாடு கிடைக்குது, மனுஷன் கிடைக்கிறான், அத்தனையும் செய்கிறோம். அத்தனையும் தாண்டி ஒரு மரமாக வர்றதுக்கு படுற பாடு அதுக்கு தான் தெரியும். அதுக்கு பிறகுதான் அது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட், வாட் எவர் யூ திங்க், வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ், anything will not happen a single day. First of all you understand that எதையும் ஒரு நாள்ல நம்மளால சாதிக்க முடியாது, கிடைக்காது. It is a long term project, planned project. அதை முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால it is a gradual process. It is not achieved in a day. ஒரே நாள்ல நம்மளால, இதுக்கு மட்டும் சொல்ல, ஜெனரல் லைஃப் சொல்ல, we cannot achieve in a single day. First let us see the discipline. So I already told we are having a 25 parameters for the personality development. If you follow at least 3 or 4, you can begin the better position than the other people. You are somewhat differentiated from the others also. First let us take the discipline. You see the figure itself shows everything is 6 models.
சரி, வெளிநாட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல சின்ன குழந்தைங்க பஸ்ஸுக்கு வந்து நிற்குமா, பஸ் ஸ்டாப்பில் வரிசையாக நிற்குங்க. பார்த்துருக்கீங்க நிறைய நடக்குது. கண்ணெல்லாம் கூட கொடுத்தா கண்டா சுவிட்சர்லாந்துலாம் பஸ் ஸ்டாப்பில் வரிசையாக நிற்குங்க. பஸ் வந்துருக்காது, வந்தோன்னா வரிசையாக இருங்க. நம்ம என்ன செய்றீங்க? அதே மாதிரி ஒரு காமன் பிளேஸுக்கு போனா let us make some rules. நீ முதல் செஞ்சு பாரு, அடுத்தவன் செய்யலாம் பரவாயில்ல, ஒன்றை பார்த்து செஞ்சுக்குவோம். ஸோ it plays a vital role. ஸோ டிசிப்ளின் இருக்கிறதுலே மிக மிக சிறந்த ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃப். It begins at home. எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வீட்டில். அதான் பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப். பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப். அந்த பேரண்ட்ஸ் சரியாக இருந்தாலும் நாமளே ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பாக மாறிக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் நல்ல பேரண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ நான் வரும்போது தான் பார்த்தேன், நடிகர் சிவகுமார் இருக்கார், பையன் யாராரு கரெக்டாக சொல்லிங்க, சூர்யா. அதாவது யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா என் அம்மா யார், என் மனைவி யார், என் மகள் யார் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் காலையில் அதை பார்த்தேன். 10 மாதம் பிறந்த ஒரு 10 மாதத்துல அவன் அப்பா இருக்காரு. பிறந்து 10 மாதம் அவருக்கு இருக்கும்போதே யார் இருந்துட்டாங்க? அவருக்கு அவருடைய அப்பா இருந்துட்டார். ஒரே பையன், ஒரு பையன், 2 மற்ற பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. எந்த நிலைக்கு வந்திருக்காரு மனுஷன்? அவங்க அம்மாவுக்கு 30 வயசு இருக்கும்போதே ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ்பைர். அப்போ வாழ்க்கையில் அவர் பல கஷ்டங்களை பட்டு, இன்னும் சொல்ல போனால் சாப்பாடே சாப்பிடல. நம்ம அந்த காலத்துல ஏழை தான் கூழ் குடிப்பான்னு சொல்றாங்க. இப்போ பணக்காரன் தான் கூழ் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க கேள்வரை. அதனால இன்னும் நான் அதை குடிச்சிட்டு இருக்கேன். எவ்வளோதான் வந்தாலும் அவருடைய மாமி மருமகள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் இன்னும் காலையில் இருந்துச்சு கேழ்வரகு கம்பு சோளம் தான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன். அதனால இன்னும் என்னோட நடிச்சு எல்லாரும் செத்து போய்ட்டு இன்னும் நல்லாவே இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ சிம்பிள் லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, it begins at the home. We have a definite schedule like sun, moon, seasons. நமக்குன்னு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கணும். இப்போ சன் மூன்லாம் ஷெட்யூலாக தான் இருக்குது. மழை காலம் வந்தால் மழை பெய்யுது, கோடை காலம் வந்தால் வெயில் அடிக்குது. 24 மணி நேரம் ஆனாக்க அந்த ரொட்டேஷனில் பகல் இரவு மாறி வருது. அமாவாசை பௌர்ணமி எல்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்குது. அப்போ எல்லா நாளும் ஒழுங்காக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஒழுங்காக வாழ்கிறோம். அதுக்கு ஏதாவது போர் அடிச்சு ஒரு நாளைக்கு பூமி போர் அடிச்சு போய் என்ன சுற்றிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் நினைச்சுன்னு வச்சுக்க. Why the earth is rotating? ஏன் புவி சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும்? சுத்தம் இருந்தால் என்ன ஆகும்? To avoid the force of attraction of the sun. சூரியனுடைய ஈர்ப்பு சக்தியிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அது சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. அப்படி நின்னா உடனே பிடிச்சி உள்ள இருக்கிறோம். அப்போ நம்ம எல்லாரும் எங்க உள்ள போயிடுவோம்? சோலார் செல்லுக்குள்ள போயிடுவோம். ஸோ அதனால அது சுத்திட்டு இருக்கு. அது என்ன நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதே மாதிரி தான் நாமும் ஒரு ஷெட்யூல்டு லைஃப் போட. என்னடா டெய்லி பல்லு விளக்கணுமா? ஏன் 4 நாளைக்கு பல்லு விளக்கணும் பாரு. டெய்லி பாத்ரூம் போகணுமா? ஏன் 2 நாளைக்கு இருந்து பாரு. டெய்லி குளிக்கணுமா? இருந்து பாரு. அதே மாதிரி தான் டெய்லி படிக்கணுமா? டெய்லி ஒழுங்கா இருக்கணுமா? டெய்லி 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 மீது எல்லாத்தையும் ஃபில்லப் பண்ணணும். அது நீ போரிங்காக பண்ணக்கூடாது. சிலர் சொல்லுவா, என்ன ஒரே போரிங்காக இருக்கு, காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், காலேஜுக்கு போகிறோம், வரோம், தூங்குறோம், போகிறோம், வர்றோம். அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குனாவே நீ ஒழுங்காக இருக்கணும் தான் இருக்கும். அது பிடிக்கலையா? வந்து வேணா காலம் வேணா பஸ்ஸில் விட்டுதோ, போர்டிங்காக போகும், ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போக ஐயா அப்பான்னு கத்திட்டு இருப்ப. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமலே உனக்கு டெய்லி போயிட்டுனாவே அதுவே யூ ஆர் ஹேவிங் a good life. You are having the systematic. So these are all the concepts, right? So we have a definite schedule like sun, moon, seasons. அப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ஷெட்யூல் வச்சிருங்க. நான் போன கிளாஸே கேட்டு போனேன். என்ன ஷெட்யூல் நீங்கள் போட போறீங்க பார்த்துக்கோங்க. காலையில் 5 to 6 என்ன, 6 to 7 என்ன, 7 to 8 என்ன ஷெட்யூல். இப்போ இதிலேருந்து ஒரு வாரத்துக்கு செஞ்சு பாருங்க. 6 to 7 மார்னிங், 7 to 8, 8 to 9. அடுத்த நாள் காலையில் 5 to 6 வரைக்கும் ஒரு பக்கத்தில் டயத்தை போடுங்க. இந்த சைடு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் இடத்த விட்டுருங்க. ரைட்டா? நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குதோ அன்றைக்கி அதில் எழுதுங்க. 5 to 6 தூங்கினேன், 6 to 7 அரட்டை அடிச்சிருந்தேன்,
7 to 8 சினிமா பார்த்தேன். என்னவோ நீ எழுதிக்க, நீ படிச்சு. அது ஒரு நாள் முடிஞ்ச பிறகு அதை படிச்சு பாரு. எந்த ஹவர்ஸ் எல்லாம் நீ எப்படி என்ன பண்ணிருக்கன்னு உனக்கே தெரியும். அப்ப அதுல உன்னுடைய ஃபியூச்சர் growthக்காக நீ என்ன பண்ணன்னு எடுத்து பாருங்க. ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்ப அடுத்த நாள் என்ன செய்யலாம்? நீமே இன்னும் கொஞ்சம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஹவர்ஸ் எல்லாம் கேப் போட்டுருக்குமே, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் ஃபில் பண்ண நல்லா இருக்குமே. யூ ஆர் ஆடிங் த லைஃப். அப்படிதான் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வர்றாங்க. அதுதான் டைரி எழுதுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு வாரம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கேப் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்து பாருங்க. இன் ஃபியூச்சர்ல உங்க வேலை யாருமே கிடையாது, அந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் ஆயிடுவீங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஷெட்யூல். இப்போ நான் இந்த இடத்துல 4 பேர் எழுதிக்கணும், 5 டைரி சில வேலைகள், 6 7 கிரவுண்டு, வயசான நாட்கள், 7 to 8 இது செய்யணும், 8 மணிக்கா கார் எடுக்கணும், இத்தனை மணிக்கு குளிக்கணும், இத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும், 9 வந்துருக்கணும் ஷெட்யூல். நான் 9 மணிக்கு வந்திருந்தா நான் உடனே கிளம்பி